ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ कि 12,000 करोड़ रुपए का अनाज जिहड़ा है वो पंजाब के गोदामां चों गायब हो गया। उस अनाज का कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार अपने तरीके नाल तर्क दे रही है कि ये अनाज का एक दाना भी पंजाब दे विचों गायब नहीं होया। फिर उस तो बाद जे ये कन्फ्यूजन है तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई है, क्यों बैंक या RBI ये गल कह रही है। सो इसनूं असीं विस्तार नाल डिस्कस करन दे लई कि जिहड़ा गैप है जो सरकार कह रही है वो कित्थे है गैप, या फिर वाकई ही अनाज कोई गायब होया है। इस बारे विस्तार नाल चर्चा करने एक पैनल के रूप में दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। इंट्रोडक्शन करवावांगे अपने मेहमानों की। साडे नाल हरचरण बैंस साहब मीडिया एडवाइज़र टू CM और नैशनल अफेयर्स के एडवाइज़र ने, मुख्यमंत्री पंजाब के विशेष तौर पर साडे नाल मौजूद ने स्टूडियो दे विच। मनजीत सिंह सारंग साहब डायरैक्टर ने, शेयर होल्डर डायरैक्टर ने पंजाब एंड सिंध बैंक के, और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की जिहड़ा पेमेंट सिस्टम है, इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उस दे विच इन्हां दा काफ़ी वड्डा रोल है। एक तरीके की एडवाइजरी इन्हां दी डिपार्टमेंट दे नाल रही है। और कैप्टन SS ढिल्लों साहब साडे नाल एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर सैकटरी ने पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे। बहुत बहुत स्वागत है जी सारे मेहमानों का। सारंग साहब, पहला सवाल थोड़े तो बड़ा सीधा तो स्पष्ट है भी 12,000 करोड़ का अनाज गायब होया। RBI या बैंक या जो भी कह रहे हैं, सच्चाई की है कि वाकई ही गायब होया ते जे नहीं गायब होया। पिछले दिन आदेश प्रताप कैरो होरां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा भी एक दाना भी गायब नहीं होया। ये सिर्फ जिहड़ा फिगर्स दा गैप है, जे गैप है तो फिर वो कित्थे है। वैसे मैं बड़ा हैरान हाँ। मैं भी एक खबर पढ़ी जो पहले दिन इकनॉमिक्स टाइम दे विच खबर पढ़ी कि 12,000 करोड़ का गैप। 12,000 करोड़ का क्वांटिटी ला लो, 60 लाख MT कनक है जिहड़ी कहंदे ने गायब हो गई। मतलब मैं तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि जिस बंदे ने खबर लगाई है वैदर उन्हें कोई इस बारे स्टडी की गई कि नहीं की गई कि 12,000 करोड़ का स्टॉक कह देना जिहड़ा कि 60 लाख MT तो उत्ते स्टॉक है उस गोडाउन तो गायब हो जाना। मेरे ख्याल उस जिहड़ा जिस एडिटर ने जिसने खबर छापी है उन्हें ये स्टडी नहीं की। खबर लाने तो उन्होंने पूछना चाहिए, स्टेट तो पूछना चाहिए सी वाकई तुहाडी कनक गायब हो गई है। FCI नूं पुछदे कि FCI नूं पुछदे भी ये कनक कित्थे तुहाडी गायब हो गई तो दसो कित्थे। जिहड़ा भी दाना एक दाना जिहड़ा परचेज किया जाता है पंजाब च, मैं पंजाब की नहीं गल करदा, किसी स्टेट च भी खरीदया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ਉਹਦਾ एक दाने का रिकॉर्ड हुंदा है हर स्टेट कोल एंड वो FCI पैरल हर स्टेट दे विच FCI का दफ्तर है। ਉਹਦੇ FCI ਦੇ एरिया ऑफिस ने डिस्ट्रिक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ हर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। बस जिस बंदे ने खबर छापी कि उन्हें क्लैरिफिकेशन FCI तो लई, मैं तो क्वेश्चन है कल कोई कोर्ट चला जाएगा RBI या होर बैंक कहंदे ने तो फिर उन्होंने छापती तो छापती। मेरा ख्याल है जिहड़ी खबर छापन तो पहले ਇਹਦੀ वेरीफिकेशन करनी बड़ी जरूरी है। चलो बड़ी बारी ऐसी चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ भी खबर आ जाती है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ क्लैरिफिकेशन ਦਿਓ ਉਸ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ क्लैरिफिकेशन। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਗੈਪ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ PDF ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FCI। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ FCI ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ 100% ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ FCI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਣੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੈਪ ਦਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੈਪ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ ਇੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 129 ਲੱਖ MT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ FCI ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ 104 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 21 ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ FCI ਦੇ ਡੇਲੀ ਰਿਕਾਰਡ FCI ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤੀ 1525 ਕਰਤੀ, 75 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੀ MSP। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ RBI ਤੋਂ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਊਲੀ ਆਡਿਟ ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਟਨ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਤੇ RBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, 11-12% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। FCI ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮਸ ਲੌਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਲੇਮ ਲੌਜ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੀ PDS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ 94-95 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। FCI ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, 100 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਹ 40 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 12,000 ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 26,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 26,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਗਾਇਬ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਗਡਾਊਨਸ ਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ CC ਲਿਮਿਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪਰਚੇਸ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ
ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਡਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਡਾਊਨਸ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਆਪਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮਿਸ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਸ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕਸ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ, ਪੈਸਾ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, 10,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਔਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26000 ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ 8.5% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਮੰਥਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਕੇ 4500 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਗੈਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੈਪ ਬਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਫਾਰਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2003-4 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਮਸਮ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਫਸੀਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਚੋਂ ਲੋਨ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਅਰ ਐ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਡਿਟਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3-4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਵਰਡ ਕਈ ਲਕੂਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਡੀ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਡੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1718 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਈਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੈਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਾ 20000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਮੈਂ 4500 ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 4500 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ 26000 ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 29000 ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਰ 26000 ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ 26000 ਹੀ ਰੱਖੋ, 26000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, 60 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਜੇ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰਜਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਸ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ RBI ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਪ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖਬਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਚਲੋ ਖਬਰ ਨਾਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 12000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 95 96 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 94 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਖਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਭੇਜਤੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਗਈ ਦੇਣ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨ ਗਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡਾ 350 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਸਾ? ਜਦ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲਿਆ ਆਇਆ, ਲੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੈਪ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਖਰਚੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਗਈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ FCI ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ FCI ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 68 ਬੈਂਕ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 18 ਨਹੀਂ 68 ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 68 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 10-12 ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵਧਾਏ ਵੀ ਨੇ, IDFC ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ FCI ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਤੇ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਟਾਕ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਕ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਆਈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2098 ਸਮਥਿੰਗ 96 ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। 8113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ 26,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CC ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਭੇਜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਿਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਿਨਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਕਿਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਸਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕਨਸਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਾਣੇ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ PM ਆਫਿਸ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਸਾਰੇ? ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਹੀਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਜੈਨੂਅਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੀਵਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਬਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੈਡੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ? ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ ਆ, ਮਿਲੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਦਿਓ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 2200 ਕਿ 2400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਏ ਸਟਾਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸੀਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਕ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਫॉर ਅਸ। ਜੇ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਕਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਫਾਰਮਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਜੀ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਕ ਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 18 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 4-5 ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਚਲੋ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ 1-2 ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, 4,000 ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ RMS 15 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 230-35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ 16,500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਾ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 3 ਸਾਲ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਓ ਪਿਛਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ? ਅਗਲੀ ਰਸੀਟ ਚੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਸੀਟ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਾਕ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਥਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੈਪ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 4,000 ਕਲੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਤੋ ਬੈਂਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ? ਔਰ CCL ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੀਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਟ, PDS ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਟ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 26 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 25,000 ਕਹਿ ਦੇਣ, 24,000 ਕਹਿ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਆ ਲਓ 100 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, 3 ਵੀਲਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰजेस ਇਦਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰजेस ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 92 93 94 95 ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਈ ਹੈ 2012 ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। 2012 ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ CCL ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਬੈਂਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, RBI ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੰਥਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੈਪ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 11 ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤੁਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵੀ ਉਡੀਕ ਲਏਗਾ, ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਛੇਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਈਏ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, RBI ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।